Good afternoon to all. So today we are going to see one of the important topic with respect to e-governance. Okay. So in our topic with respect to e-governance, already we have 2 classes complete. Okay. So this is the third class with respect to governance. So governance like we discuss in the particular area, it seems to be on third class. Okay. So about first and class complete then in the class attend பண்ணுங்க. So okay, attend பண்றதா இருந்தா fine. பட் இதுக்கு முன்னாடி 2 கிளாसेस முடிஞ்சிருக்கு. சோ அதையும் ஒரு அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. ஓகே. சோ இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to e-governance. ஓகே. சோ அப்ப e-governance அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to good governance. ஓகே. சோ good governance னா என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் good governanceல e-governance is considered to be one of the tool. Okay, so good governance அப்படிங்கிறது ஒரு parameter அப்படின்னா it is a measuring parameter அப்படின்னா to ensure governance அப்படின்னு வரும்போது அதுக்குள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடிய one of the tool தான் எது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த e-governance அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. So e-governance is nothing but an implementing an information and communication technology. So ICT platform காமனா சொல்லக்கூடிய இன்டர்நெட் இருக்கு இல்லையா, சோ அதை எந்த அளவுக்கு பப்ளிக் டெலிவரி ஆஃப் சர்வீசஸ்ல நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஸ்டடி பண்றதா இந்த e-governance இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே. சோ அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கிளாஸஸ்ல நம்ம என்ன கவர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுப்போம். What is meant by governance அப்படிங்கிறது. Then with respect to who are all the stakeholders in the governance part. Okay. Then apart from that, what is the challenges in implementing the governance? So governance implement பண்றதுக்கு challenges என்னங்கறத ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம். Then what is the measuring parameters, okay, to ensure on governance in your country? ஒரு governance இருக்கு அப்படிங்கறத ensure பண்ணனும்னா on what parameters we can measure அப்படின்னு வரும்போது voice and accountability, rule of law அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கவர் பண்ணிருக்கோம். Okay. The next thing, what is the challenges in implementing governance அப்படின்னு பார்த்தோம். So challenges in implementing the governance அப்படின்னு வரும்போது so what type of issues when they implement the governance directly by observing or giving a recommendation from the from the developed nations. Okay. So in the developed nations, so World Bank தான் இந்த கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்தது. So டைரக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது what type of challenges was faced by the developing nations. So அதுதான் poor governance or what is the challenges in ensuring good governance அப்படிங்கிற விஷயத்தை கவர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to சும்மா சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் எதை பத்தினா what type of issues we are facing in governance, in sense nothing but what is meant by poor governance. So poor governance எது அப்படிங்கறத ஸ்டடி பண்ணிட்டு then we enter into what is meant by good governance. So good governance-ல what are all the things we are expected, at the same time how an ICT platform, that is e-governance, helps to achieve one good governance. So good governance achieve பண்ணல e-governance ஓட ரோல் என்ன அப்படிங்கறத இன்னைக்கு நம்ம ஹோலிஸ்டிக்கா பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்னு வச்சுக்கோங்க. So அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to what is the challenges in poor governance. Okay. So governance implement பண்றதுக்கூடிய challenges என்ன அப்படிங்கறத தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்படி ஸ்டடி பண்ணும்போது அதுல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் சென்ஸ் ஒரு நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுது கண்ட்ரியில. ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா எடுத்துக்கலாமே. ஸோ இந்தியா நீங்க எடுக்கும் போது ஒரு நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அடாப்ட் பண்றீங்க. இன் சென்ஸ் யூ ஷிஃப்டட் ஃபார் சம் ப்ராசஸ் சேஞ்ச். ஸோ ப்ராசஸ் சேஞ்ச் நடக்கும்போது அப்ப என்ன மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே. விச் cannot able to understand the constitutional objectives. In sense, they are missed to follow the law of the land and path. In sense, nothing but so implement panna kudi institutions and at the same time those invested in the countries like private sector participation. One of the objective of governance eduna appdi pathina in terms of market oriented mechanism. In sense, allowing on private institution to enter the market and facilitate the public services அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துல என்னவாக முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா these private led institutions இருக்காங்கல்ல, they cannot able to understand the law of the land, in sense constitutional objectives, in sense nothing but our country is adopted for a welfare for state. So socio economic development தான் நம்மளோட ultimate objective வச்சுக்கோங்களேன். இங்க என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா there is a huge inequality in the society. It leads, okay, when directly enter into the structural adjustment program மூலமா enter பண்ணதான் இங்க இந்தியாவில் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனது த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமா 1991ல மார்க்கெட் ரிஃபார்மா எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் மார்க்கெட் ரிஃபார்மையும் ஆர்கியூ பண்ணுது. அந்த அதர் சைடு கவர்மெண்டோட ப்ராசஸ் லெவல்ல இட் பிரிங் சம் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அப்படி இருக்கையில இந்த 1991ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமா டைரக்டா நம்ம அடாப்ட் பண்ண இந்த மார்க்கெட் லிபரலைசேஷன், இந்த மார்க்கெட் லிபரலைசேஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய லா ஆஃப் தி லேண்ட், தட் இஸ் லோக்கல் லா அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அவங்களால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும். அப்ப there is a great divide.
Okay, so another என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it lead to one corruption, then nepotism, and at the same time it lead to one failure of market. So அது எப்படி ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுச்சுன்னா there is a huge inequality, then jobless growth வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. Okay, even public opinion என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it got diminished against the market. So people public opinion, they lost public opinion in matters of public opinion in the matters of private participation. So public and private provide பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ்ல பீப்புளுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் வேல்யூஸ் நாட் அசோசியேட்டட் வித் தி பிரைவேட். அப்போ they started to agitate against the private institutions. Okay, and at the same time they are not seems to be more legitimate because they are not responsible for it. Okay, so authority rests with one hand and the responsibility rests with another one. Okay, so authority in sense enjoying your rights, okay, or accessing your rights or exercising your rights. So rights exercise பண்ணும்போது அந்த இடத்துல யார் வந்துடுறாங்கன்னா பிரைவேட் வந்துடுறாங்க. பட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு வரும்போது கவர்மெண்ட் வந்து. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியலன்னா அத்தாரிட்டி அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களே எடுத்துக்கிற சுச்சுவேஷன் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அது நடக்கல. அப்ப என்ன ஆகுது? people started to felt that this institution is something alien to them. Okay, alien to them in sense அவங்களுக்கு அது சூட் ஆகல because democratically elected peoples are some other side. On the other side, market plays a huge role. So அப்ப மார்க்கெட்டை என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால கொஸ்டின் பண்ண முடியல. they cannot able to access it with full-fledged manner. So ஒரு இன்க்ளூசிவா அந்த மார்க்கெட்ல people cannot able to reach. அப்போ ஒரு legitimization role வந்து என்ன ஆகுதுன்னா they are not felt that they are the sole or unique person to achieve the objectives or to solve the issues of the people. அப்ப people என்ன பிலீவ் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இழந்துடுறாங்க. இந்த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இதெல்லாமே பவுண்டரிஸ் பிளர் ஆகிறதுனால லேக் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டடி பண்ணோம். ஓகே, அப்போ சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் யாருக்கு இல்லை அப்படின்னா பீப்புள் கிட்ட இல்லை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மார்க்கெட்னு வரும்போது. ஓகே, ஸோ இன்சென்ஸ் டைரக்டா எதை எடுத்துக்கிட்டது அப்படின்னா ஒரு வெஸ்டர்ன் கான்செப்டை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுல தான் இஷ்யூ ஆகும் during at the time of 1990s. Okay, so western concept தான், purely western concept which was given by the Thatcherism or in the Reaganism னு சொல்லுவாங்க யூஎஸ்ல, Thatcherism னு சொல்லுவாங்க in UK. Then that concept was adopted by World Bank and IMF as the best method to go for the development of a nation. So அந்த கான்செப்ட் அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இந்தியா மாதிரி இல்ல சப்சாகாரன் நேஷன்ஸ்ல இல்ல சவுத் ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்ல அப்ரோச் பண்ணும்போது இட் won't give one result. ஸோ அப்போ ரிசல்ட் வரல அப்படிங்கவும் இட் லீட் டு ஒன் புவர் கவர்னன்ஸ். ஸோ அப்போ எது புவர் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை மெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தே ஸ்டார்டட் அகெயின் டு ஸ்டடி தி சுச்சுவேஷன் இன் தி சப்சாகாரன் நேஷன்ஸ். ஸோ சப்சாகாரன் நேஷன்ஸ் ஸ்டடி பண்ணும்போது தே கம் டு ஒன் சொல்யூஷன் தட் தெர் இஸ் சர்டன் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் புவர் கவர்னன்ஸ். ஸோ சிம்டம்ஸ் ஆஃப் புவர் கவர்னன்ஸ் எது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாங்க அப்படின்னா there is a lack of separation between public and private properties. In sense, nothing but private enjoying the public resources. Okay, so at the same time, it nothing but it lead to one corruption. So if you are working for the private gains as a public servant, if you are working for the public gains, or as a public investor who enjoy the private investor who enjoy the public resources, and they are not accountable to the people or to the government means, then it lead to one corruption. So the symptoms of poor governance enna appadina first விஷயம் governance. In sense, corruption is the major issue. And next one is there is lack of predictability. So predictability in sense, law making function enna varna romba dynamic ah irukku, romba incremental ah irukku. It is not seems to be more structured. So structural allama step by step enna பண்றாங்க incremental basis la irukku. So there is not clear cut ideas, not clear cut platforms, not clear cut laws, rules and regulations government nala panna mudiyala. It actually struggled to do those things. So அப்ப அது என்ன ஆகுது, அந்த predictable framework இல்லாதது என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it lead to one conducive for the development. So developmentக்கு ஒரு major challenge இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then too much of regulatory control. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம், அந்த எக்கனாமிக் சர்வே லாஸ்ட் இயர் 2019 எக்கனாமிக் சர்வே பேசின விஷயம் இதுதான். There is an excessive regulatory control in the Indian market system. Okay, and at the same time, very recently, நீங்க ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா தெரியும், our corporate minister says that if corporate industries face any challenges with respect to go for any enrollment, with respect to getting license in the state government, if you face any hurdles, you have to act as a whistleblower. So நீங்க தான் whistleblower என்ன பண்ணணும்னா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம். அப்ப ரெகுலேட்டரி ரோல் என்னவா இருக்கு, இன்னும் ஸ்ட்ரிஞ்சன்டா இருக்கு. அப்ப அதுதான் ஒரு இஷ்யூவா அடுத்து பேசுறாங்க. ஸோ ரெகுலேட்டரி ரோல் வரும்போது என்னவாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மார்க்கெட்ல ஒரு கவர்மெண்டோட ரோல் என்னவா இருக்கணும்னா ஃபெசிலிட்டேட்டரா இருக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அப்ப இந்த ஃபெசிலிட்டேஷன் என்ன பண்ணி தரணும்னா, யூ ஷுட் ஈஸ், இன் சென்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரிலாக்ஸ் தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அக்கார்டிங் டு தி மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ். And it should be favorable for the market without affecting the people. Okay, அது ரொம்ப condition, mandatory தான். But at the same time, you should not put more number of rules and regulations. Then ultimately it result to one old license also. So the license rule திருப்பி என்ன பண்ணும்னா எடுத்துட்டு போய் விட்டுரும். Okay, and there is no any transparent in decision making process. So decision making processல there is no any consultation, there is no any discussion, and at the same time there is no any transparency in ensuring the decision making process. So the consultation process or the decision making la yaar involve பண்றது, people இல்ல சிவில் சொசைட்டியோ இல்ல ப்ரெஷர் குரூப்ஸோ யாரையும் என்ன பண்றதுன்னா இன்வால்வ் பண்ணாம கவர்மெண்ட் எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே என்னவா சொல்றாங்கன்னா, there is some symptoms for poor governance அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வாட் இஸ் meant by good governance? அப்போ என்னதான் குட் கவர்னன்ஸ்? ஸோ அப்போ குட் கவர்னன்ஸ் இஸ் தேர் எனி மீனிங் ஃபார் இட் அப்படின்னு கேட்டா, நோ, தேர் இஸ் நோ எனி யூனிவர்சல் டெஃபினேஷன் ஃபார் குட் கவர்னன்ஸ். ஸோ குட் கவர்னன்ஸுக்கு எந்த விதமான ஒரு யூனிவர்சல் டெஃபினேஷனும் கிடையாது. பட் ஒரு காமன் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு. காமன் அப்ஜெக்டிவ் இன் சென்ஸ் இன் ஆர்டர் டு என்ஷூர் தோஸ் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யறது மூலமா உங்களால எதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, கவர்னன்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் குட். அந்த குட்ங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் பெட்டர் அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம், பெஸ்ட்ன்னு தானே சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்க ஆர்கியூ பண்றாங்க. எதை அச்சீவ் பண்ணா இந்த குட் கவர்னன்ஸை என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காமன் அப்ஜெக்டிவ் இன் சென்ஸ் ஒரு சிங்கிள் கேட்டகரி ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க கண்ட்ரில குட் கவர்னன்ஸ் என்ஷூர் ஆகும் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, there is a demand for transition in governance structure. So governance structureல you should need some transition. So some structural changes தேவைப்படுது. Structural changes அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ ஒரு ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் சொல்றாங்க, குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ். ஸோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம். ஏன் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம் அப்படின்னா, அது இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷனை என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. யூனிஃபார்ம் இன் சென்ஸ் ஒரு சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள இட் பிரிங் இன் டு ஒன் சிங்கிள் ஃபோரம். ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம். அது என்ன ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தருதுன்னா, ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் சொல்றாங்க. ஸோ கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் சென்ஸ் அந்த ப்ராசஸ்ல தே பிரிங் சம் சேஞ்சஸ். அப்ப ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, த்ரூ அவுட் தி என்டையர் இந்தியா முழுக்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த ஜிஎஸ்டி பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் ரெகுலேட் பண்றாங்க. அப்ப இது ஒரு கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம். ஸோ மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்றாங்க, ஒரு 11 to 12 இண்டஸ்ட்ரீஸ் செலக்டிவா எடுத்து என்ன பண்றாங்க, டோட்டலா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்ப சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம் மூலமா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய கிரிவன்சஸ், அவங்க ஃபைல் பண்ணக்கூடிய டாக்ஸ் ஃபைலிங்ஸ், இல்ல அவங்க இன்சென்ஸ் ப்ராசஸிங்ல இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் இது எல்லாத்தையுமே சார்ட் அவுட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்க, கிரிவன்ஸ் ரெட்ரஸல் ஃபோரம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ரீசெண்டா கூட பேங்கிங் சிஸ்டத்துல பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ பேங்கிங் சிஸ்டத்துல ஒரு சிங்கிள் யூனிஃபைடு ஆம்பட்ஸ்மேன் ஃபோரம் ஒன்று கிரியேட் பண்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்ட்ரக்சரை டிரான்சிஷன் பண்ற வேலை தான். இன்சென்ஸ் இன்னும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மோர் சிம்பிளிஃபைடா பண்ண முடியும், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பீப்புளுக்கு அந்த ப்ராசஸை சீக்கிரம் எடுத்துட்டு போய் சேர்க்க முடியும். So இதை நம்ம பண்ணிட்டாலே அதுதான் குட் கவர்னன்ஸ். ஸோ குட் கவர்னன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் யூ ஹாவ் டு பிரிங் அ டிரான்சிஷன் இன் தி கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தி ப்ராசஸஸ். ஸோ ப்ராசஸஸ் மேலே யூ ஹாவ் டு பிரிங் சம் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் மூலமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, யூ கேன் ஏபிள் டு கிவ் ஒன் குட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, விச் கிவ் ஒன் அவுட்ரீச் ஃபார் தி சர்வீஸ் டெலிவரி. ஸோ சர்வீஸ் டெலிவரியில சில சேஞ்சஸை கொண்டு வரது மூலமா உங்களால குட் கவர்னன்ஸை என்ஷூர் பண்ண முடியும். அப்ப எதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, which are all the things which hinder the process of service deliveries. So first என்ன சொல்றாங்க, lack of responsiveness. In sense people are not, seems to be more accountable in the public office. So accountable illa, there is a lack of accountability. And greater negligence. So greater negligence in sense they are trying to avoid the functions. So இது இன்னமும் நம்ம பப்ளிக் ஆஃபீஸர்ஸ்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு கூடிய ஒரு விஷயமா தோணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், சோ அப்பதான் என்ன பண்றாங்க, இ கவர்னன்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் சும்மா ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, இந்த லைன் புரியணுங்கிறதுக்காண்டி, நத்திங் மோர் தென் தட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் முந்தி நம்ம என்ன பண்ணியாங்கன்னா, பிஓ ஆஃபீஸ்ல நம்மளே போய் டைரக்டா சைன் வாங்கணும். தென் அதுக்கப்புறம் ரெவன்யூ ஆஃபீஸருக்கு, தென் அதுக்கப்புறம் தாசில்தார் ஆஃபீஸ். அப்ப இந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகுதுன்னா டிலே ஆகும். டிலே ஆகும் போது அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கரப்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ அப்ப இப்ப என்ன பண்றாங்க, பேப்பர்லெஸ் ஃபேஸ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன்.
Okay, so paperless, faceless transaction அப்படின்னு வரும்போது there is a less negligence mechanism because within 14 days, 15 days குள்ள நீங்க ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். இல்லாட்டி you have to face the consequences. அப்ப they put some checks and balance. அதுதான் the structural reforms. Then corruption got exemplified. In sense, it booming like anything, corruption. Then at the same time, chronic capitalism. In chronic capitalism, in sense, one or two players enjoying the entire functional benefit of the government. So, அந்த chronic capitalism சொல்லக்கூட பெரும் முதலாளிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So, அதுதான் chronic capitalism. So, பெரும் முதலாளிகள் in sense, ஒரு பர்டிகுலர் கன்சர்ன் பர்சன், ஓகே, அவங்க என்ன பண்றாங்க, மொத்தமா கவர்மெண்ட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அது மூலமா they get profits. So, chronic capitalism, lemon socialism ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான். In sense, ஒரு ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னா அதை யார் எடுத்துக்கிடுவாங்க அப்படின்னா பிரைவேட் கன்சர்ன் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகுது, இன்சென்ஸ் அந்த கவர்மெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி என்ன ஆகுறாங்கன்னா லாஸ் ஆகுறான்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை லூசரா இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, they get huge amount of money from the financial institutions like பேங்கோ இல்லை NBFCஸ்லயோ அவங்க பணம் வாங்குறாங்க. அப்ப அந்த பணத்தை என்ன ஆகுறாங்க, திவால் ஆகும் போது கட்ட முடியாதுன்னு சொல்லும் போது அதை யார் பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா பீப்புள் பேர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா பீப்புள், அந்த பேங்க் கிட்ட இருக்கிற மணி யாரோட மணினா பீப்புளோட மணி. அந்த NBFCஸோ இல்ல பேங்குக்கு கொடுக்கக்கூடிய டாக்ஸேஷன் எது மூலமா வரும்னா பீப்புளோட தான். அப்ப ஒரு சக்சஸ் இல்ல ப்ராஃபிட் வரும்போது தே என்ஜாய் தேர் சர்வீஸ், லாஸ்ன்னு வரும்போது அது பீப்புளுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையா இருக்கு. Then அடுத்து next one is maintenance of quality in delivery of public service. So quality in public service in sense nothing but there is a demand. Okay, so product quality control nu சொல்றோம் இல்லையா? So service provide பண்ணக்கூடிய servicesல you require for quality. If there is food means it should be with graded responsibility. So அந்த graded இருக்கணும் இல்லையா, that food grade ன்னு ஒன்று இருக்கு. Health அப்படின்னு வரும்போது minimum basic requirement சில functions இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு நீங்க போறீங்கன்னா சர்டன் மினிமல் குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அந்த குவாலிட்டியை ஹவ் டு ஃபெசிலிட்டேட். ஸோ அப்ப என்டையர் கண்ட்ரி என்ன டிமாண்ட் பண்றாங்க, பிலீவ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்தது முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, குட் கவர்னன்ஸ்ல அடுத்த ஒரு விஷயம், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். இன் சென்ஸ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நீங்க வேற எதை அட்ரஸ் பண்றீங்களோ இல்லையா குட் கவர்னன்ஸ்ல, இந்த ஒரு விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ணியே ஆகும். எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they have to strongly believe that. In sense, global nations accept it. UN and IMF, OECD, G20, like international institutions also accept one common thing with respect to good governance is nothing but certain services, certain basic services like education, health, banking, livelihood, and other things, sanitation, septage, drinking water, electricity, then providing cooking gases. These are all considered to be some of the basic services which has to be facilitated by the state. So இதுதான் குட் கவர்னன்ஸ் இருக்கக்கூடிய விஷயம். ஸ்டேட் கவர்னன்ஸ்ல எதை ஆர்கியூ பண்ணுது, ப்ராசஸ்ல சேஞ்சஸ். கவர்னன்ஸ்ல என்ன ஆர்கியூ பண்றாங்க, ஒரு மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு என்ன ரோல் இருக்கு, ஸ்டேட்டுக்கு மினிமல் ரோல்னு சொல்றாங்க. இங்கேயும் அதே தான், ஸ்டேட்டுக்கு மினிமல் ரோல் தான், பட் இட் ஷுட் டேக் சம்டைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Responsibility in sense, it is the role of the state to ensure education, health, banking, livelihood without anyone negligence. So அதுதான் inclusive growth. That's why our 11th 5-year plan argued for an inclusive growth. So inclusive growth ni ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it should be go for the everyone, எல்லாருக்கும் போய் சேரும். அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, அப்ஜெக்டிவ் கொண்டு வராங்க. Global nation sustainable development goal 2013 சொன்னா who has the ultimate responsibility to ensure this அப்படின்னு வரும்போது ஸ்டேட் தான் என்ஷூர் பண்ணணும். இப்ப கிளாஸ்கோ சமிட் நடக்குது, ஸோ ஸ்டேட்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தானே போறாங்க. வேற யாரும் போய் ஏதாச்சும் ஒரு கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் போய் அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க இல்ல. ஸோ ஸ்டேட் தான் ரெகனைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டேட் என்ன பிலீவ் பண்றாங்கன்னா, கவர்னன்ஸுக்கும் குட் கவர்னன்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் இதுதான், மேஜர் டிஃபரன்ஸ். எது குட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா, state should take a major responsibility or vital responsibility in order to ensure the basic services of the citizen. So because these are all the rights which are considered to be on rights for a person. So in the services it is considered to be right for a person. So அதுதான் நான் அடிக்கடி சொல்றது. ஓகே, ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஆஃப்டர் 2000 அப்புறம் தான் டெவலப் ஆகும். ஓகே, ரைட் டு ஃபுட் செக்யூரிட்டியா இருக்கட்டும், ரைட் டு ட்ரிங்கிங் வாட்டரா இருக்கட்டும், ரைட் டு என்விரான்மெண்டா இருக்கட்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் விச் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி அன் ரைட்ஸ். ஓகே, ஸோ ரைட்ஸ் பேஸ்டு பிலாசபி, நியூ ரைட் பிலாசபின்னு சொல்லுவாங்க, அதுல டெவலப் ஆன கான்செப்ட் இதெல்லாம். அப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ஸ்டேட்டோட ரோல் இங்க மஸ்ட். எதை என்ஷூர் பண்ணி தரதுக்குன்னா,
எஜுகேஷன், ஹெல்த், லைவ்லிஹுட் இதெல்லாம் என்ஷூர் பண்ணி தருது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஸ்டேட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸ்டேட் ஷுட் நாட் வாண்ட் டு பி அ ரோவர். நம்ம அதை ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. இட் ஷுட் பி அ ஃபெசிலிட்டேட்டர். அந்த ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடிய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யாரோட ரோல் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஸ்டேட்டோட ரோல் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் குட் கவர்னன்ஸ்க்குள்ள ஒரு மேஜர் சேஞ்ச். ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஷிஃப்ட் ஆகுது. தென் எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனும் எதை ஆர்கியூ பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், எக்கனாமிஸ்ட் எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா குட் கவர்னன்ஸ் இஸ் நாட் கன்சர்ன்ட் ஒன்லி வித் ப்ரொமோட்டிங் மார்க்கெட். ஸோ மார்க்கெட்டை ப்ரொமோட் பண்றது மட்டும் ஒரு கவர்னன்ஸோட ரோல் அப்படித்தான் இருந்தது. அதை மீனிங்ஃபுல்லா பார்க்கணும் அப்படின்னா கவர்னன்ஸோட ரோல் வந்து ப்ராசஸ்ல நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ். அந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னு வரும்போது அந்த ப்ராசஸ்ல யார் இன்வால்வ் ஆகுறாங்கன்னா ஸ்டேக் ஹோல்டரா ஒரு பிரைவேட் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ மார்க்கெட்டை ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டியது ஒரு கவர்னன்ஸோட ரோல்னு பார்த்தோம். குட் கவர்னன்ஸ் என்ன சொல்லுது, நீங்க ப்ரொமோஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்னு சொல்றோம்ல, அது மட்டும் ரோல் கிடையாது. பட் ஆல்சோ இட் ஆர்கியூட் ஃபார் ஸ்டேபிள் பொலிட்டிக்கல் ரெஜிம். ஒரு ஸ்ட்ராங் கவர்மெண்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா, இப்ப நம்ம டிமாண்ட் பண்றோம்ல, we need for a strong government and we need for an appropriate legal framework. That is a stable framework, and or a legal framework in sense it should be defined. So it ensures accountability. அங்க அதுதான் விஷயம். Laws are there, but it should ensure an accountability. என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி அப்படிங்கிறது பிஃபோர் தட் மானிட்டரி பாலிசியை பொறுத்தவரை இட் வாண்ட் அக்கௌண்டபிள் டு எனிஒன். Okay, but now they are accountable. They have to answer to the government. That is why you are increasing you allowed to increase the inflation rate. So +2, 4 ல இருந்து +2, -2 அதுக்கு கீழே போகும்போது you should give one reason why with this type of things inflation going beyond the level. அப்ப appropriate legal framework அதுதான். That is it ensures an accountability to particular office. RBI ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான். But at the same time it should accountable to the government. அப்ப கவர்மெண்ட் எப்படி அக்கௌண்டபிளா இருக்கும்? ஸோ மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி மூலமா அக்கௌண்டபிளா இருக்கிறேன். இந்த ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய கவுன்சில் இருக்கு இல்லையா, இது எது மூலமா வந்து ஒரு லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க் மூலமா வரும். Then it should require and conducive social institution and social values. So social institution and social values are nothing but recognizing NGOs. So recognizing NGOs அப்படிங்கறத இந்த social institutions like NGOs recognize பண்றது, self help groups recognize பண்றது. Okay, so then farmers organization groups, farmers producer organization எல்லாம் பார்த்திருப்பாங்கல்ல. So இதெல்லாம் என்ஷூர் பண்றதா அந்த social institutions. குட் கவர்னன்ஸ்னா எது? ஓகே, சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, ஒன் இந்தியா ஒன் நேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் சோஷியல் வேல்யூஸ் டு பிரிங் ஆன் யூனிஃபார்மிட்டி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். அட் த சேம் டைம் ஸ்டேட் ஹேஸ் டு பிளே அன் ஆக்டிவ் ரோல். அதுதான் குட் கவர்னன்ஸ். ஓகே, அப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேஜை யார் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஷுட் டேக் தி சென்டர் ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ அதோட முடிஞ்சிருதா? இல்ல. சப்சிடைசிங் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ஷுட் பி எசென்ஷியல். சப்சிடைசிங் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு வரும்போது we all know that we are benefited from through by means of subsidies. So subsidies அப்படின்னு வரும்போது ரீசெண்டா இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல ஓட they are providing subsidies for us. So subsidies அப்படிங்கிறது மானியம், அவ்வளவுதான். ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட். இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, அக்ரிகல்ச்சர் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு ஃப்ரீயா பவர் கொடுக்குது. அப்ப அது ஒரு சப்சிடைசேஷன். ஸோ மிட் டே மீல் ஸ்கீம் என்ன பண்றாங்க, இலவச உணவு திட்டம் அறிவிக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ மதிய உணவு திட்டம், அது ஒரு சப்சிடைசிங். ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியாங்கன்னா, இட் இஸ் a role of the government to subsidizing certain resources in order to ensure the common basic facilities. அப்ப அதுல எப்படி அக்கௌண்டபிலிட்டியை கொண்டு வருது? அப்பதான் என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்கன்னா டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர்ங்கிறது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஜன்தன், ஆதார், மொபைல் அப்படின்னு. ஜாம் ட்ரினிட்டின்னு பார்த்துப்போம் இல்லையா. ஸோ ஜன்தன் அப்படிங்கிறது ஜன்தன் அக்கௌண்ட், ஆதார் அப்படிங்கிறது ஆதார் நம்ம வச்சுக்கக்கூடிய ஆதார், மொபைல்ங்கிறது மொபைல். ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு கேஸ் புக் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கேஸ்க்கு எது மேண்டேட்டரி அப்படின்னா உங்களுக்கு மொபைல் ஃபோன். ஒரு மொபைல் போன்ல இருந்து ஒரு கேஸ் தான் புக் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க அந்த சப்சிடிஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஆதாரோட லிங்க் பண்ணிருக்கணும். ஸோ ஆதாரோட லிங்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும். ஸோ அதுதான் ஜன்தன் ஆதார் மொபைல் பேங்கிங் சொல்றது. ஸோ இது மூலமா என்ன எம்பசைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராசஸை என்ஷூர் பண்றாங்க. எதை என்ஷூர் பண்றது அப்படின்னா லீக்கேஜஸ் அவாய்ட் பண்றாங்க, அங்க நடக்கிற கரப்ஷனை அவாய்ட் பண்றாங்க. அது மூலமா பீப்புளுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இன்க்ளூசிவ்னஸ் கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ அப்ப பீப்புளுக்கு ரீச் ஆகக்கூடிய சப்சிடிஸ் என்னவாயிடுதுன்னா ரெடியூஸ் ஆக கிடையாது, ஆக்சுவலி இட் இஸ் கெட்டிங் ரேஷனலைஸ்ட். ஸோ இப்போ டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்என்ஆர்ஐகா ஸ்கீம்னா அது டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமா வருது. அது ஒரு சப்சிடி மாதிரி. அப்ப சப்சிடைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் அஜெண்டா. பட் அதுலயும் எதை என்ஷூர் பண்றாங்கன்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி, டிரான்ஸ்பரன்சி என்ஷூர் பண்றாங்க.
then in order to ensure effective regulatory mechanism. So effective regulatory mechanism அப்படிங்கிறது nothing but நான் சொல்றேன் இல்லையா, so if the process is getting delayed or issues அப்படின்னு சொல்றேன்ல, so அதை நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா they try to overcome. Okay, so regulatory mechanisms they try to strengthen. ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான். இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் அந்த எஃபெக்டிவ் ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் எதை எம்பசைஸ் பண்ணுதுன்னா, ஒரு லீகல் ஸ்ட்ரக்சர் என்னவா இருக்கணும்னா ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கணும். ஸோ ஒரு காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி, ஒரு டெலிஃபோன் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாங்கிறது ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி. இந்த பாடியோட ரோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் டு ரெகுலேட் தி மார்க்கெட் இன் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் ட்ரேட். ஸோ ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் இன் சென்ஸ் வித்வுட் எனி இஷ்யூஸ் இட் ஹாஸ் டு ஃபங்க்ஷன். தென் அட் த சேம் டைம் to harness ICT as much as possible. So harnessing ICT அப்படின்னு வரும்போது குட் கவர்னன்ஸ் நீங்க என்ஷூர் பண்றதுக்கான ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டூல் எது யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஐசிடி யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப குட் கவர்னன்ஸ் நமக்கு என்ன தெரியுது? குட் கவர்னன்ஸ்ங்கிறது வெறும் மார்க்கெட்டை ப்ரொமோட் பண்ற மெக்கானிசம் மட்டும் இல்ல, ஒரு ஸ்டேபிளான கவர்மெண்ட்டை எம்பசைஸ் பண்ணணும். அந்த ஸ்டேபிளான கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரோல் என்ன, முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பேசிக் சர்வீசஸை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரக்கூடியதுல வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் யார் எடுத்துக்கணும்னா மார்க்கெட்டோ சிவில் சொசைட்டியோ எடுத்துக்கலாம். ஓகே, பட் அதுக்கு முக்கியமா மூல காரணமா யார் இருக்கணும்னா ஸ்டேட் இருக்கணும். ஸ்டேட் தான் அதை என்ஷூர் பண்ணணும், சரி போய் சேர்ந்துருச்சா அப்படிங்கிறது. அட் த சேம் டைம் மார்க்கெட் ஒரு ஸ்டேஜ் தான் சென்டர் ஸ்டேஜ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணும். ஓகே, சோ அது போக அதோட முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராப்ரியேட் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் டிசைன் பண்றது, சோசியல் இன்ஸ்டிடியூஷனை கிரியேட் பண்றது, ரிசோர்ஸை சப்சிடைஸ் பண்ணி தர்றது, ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி தர்றது, ஐசிடியை ஹார்னஸ் பண்றது, இதெல்லாம் தான் குட் கவர்னன்ஸோட பேராமீட்டர்ஸ். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குட் கவர்னன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இதுதான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குட் கவர்னன்ஸ். கவர்னன்ஸ்ல இருந்து இது எங்க தள்ளி போகுது அப்படின்னா கவர்னன்ஸ் ஒன்லி ப்ராசஸ் மட்டும் தான் பேசுது. பட் குட் கவர்னன்ஸ் எதை மட்டும் பேசுது அப்படின்னா ப்ராசஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு வரும்போது இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் ஆன் ஹவு டு ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ குட் கவர்னன்ஸ்க்கு எது மேஜரா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்னஸிங் ஆன் ஐசிடி. இங்கதான் எது டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இ கவர்னன்ஸ்ங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் நமக்கு உள்ள வருது. அப்ப இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் இன் ஆர்டர் டு என்ஷூர் குட் கவர்னன்ஸ் there is a way to achieve that good governance by means of information and communication technology. So ICT platform மூலமா you can able to ensure on good governance. அப்ப இங்கதான் நம்ம எங்க ஷிஃப்ட் ஆகுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குட் கவர்னன்ஸ்ல இருந்து இ கவர்னன்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ குட் கவர்னன்ஸ்ல இருந்து இ கவர்னன்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி குட் கவர்னன்ஸோட காம்பனன்ட்ஸ். ஓகே, காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் குட் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக்கா இருக்கிற விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் ஷுட் என்ஷூர் பப்ளிக் செக்டர் மேனேஜ்மெண்ட். So public sector management அப்படிங்கிறது it's nothing but public administrative office should be strengthened or bureaucracy should be strengthened. Strengthened in sense nothing but it should be reformed. Reformed அப்படின்னு வரும்போது there is a concept. Okay, சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, there is a proposal of new public management அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So new public management is nothing but bringing on managerial effectiveness. Managerial effectiveness is nothing but ஸோ ஒரு பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய மேனேஜர் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும் இல்லையா, அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மேனேஜர்ஸ்க்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும்ல, அவங்களுக்கான கேரக்டர் இருக்கும்ல, அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்கில் இருக்கும்ல, அந்த ஸ்கில் செட்டை தே ட்ரை டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் தி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அதுதான் நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் எதை எம்பசைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் பிரிங்கிங் ஆன் மேனேஜரல் எஃபெக்டிவ்னஸ் இன் தி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ். ஸோ அந்த மேனேஜரல் எஃபெக்டிவ்னஸ் வேர் வி ஹவ் டு கெட் ஃப்ரம் மீன்ஸ் ஃப்ரம் தி பிரைவேட் செக்டர். So private sector la follow பண்ணக்கூடிய tools, techniques, and at the same time how they are their staff get be skilled அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. ஸோ அதை எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ்க்குள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது குட் கவர்னன்ஸோட அனதர் டைமென்ஷன். குட் கவர்னன்ஸோட அனதர் டைமென்ஷன் இது எதை பியூர்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித்தின் தி பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிஃபார்ம். ஸோ அதனால அது கூட நம்ம போக தேவையில்லை.
இந்த என்பிஎம்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எதை எம்பசைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ் ரிஃபார்ம் பேசுது. Okay, at the same time, private sector initiatives. Private sector initiatives, in sense, you have to encourage the private sector also. So, not only private sector initiatives, mattum kadayadu, public office you have to strengthen. Appo civil service reform pananum. Appo civil service reform pananumna nothing but you have to capacity building measures. So, capacity building measures in sense or strengthen பண்றது in all this sphere. Personal administration la mattum illa. ஒரு கன்சர்ன் பர்சனை நீங்க ட்ரெயின் பண்றது மட்டும் கிடையாது, அந்த ஆர்கனைசேஷனே ஹோலிஸ்டிக்கா நீங்க டெவலப் பண்றது தான் கெபாசிட்டி பில்டிங் மெஷர்ஸ். இப்போ ரீசெண்டா அனௌன்ஸ் பண்ண பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அனௌன்ஸ் பண்ண மிஷன் கர்மயோகி. மிஷன் கர்மயோகி இஸ் அன் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கெபாசிட்டி பில்டிங் மெஷர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ரோல் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் இன் டெமோக்ரஸின்னு வரும்ல, அப்போ இந்த மிஷன் கர்மயோகி பத்திலாம் கொஞ்சம் நம்ம டீடைலா ஸ்டடி பண்றோம். தென் பிரைவேட் செக்டர் இனிஷியேட்டிவ் ஹவ் டு ஃபெசிலிட்டேட். ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஹவ் டு கிரியேட் அன் லீகல் ஃப்ரேம். சச் அ லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க் as should not ensure any rules to curtail the business of the market. It should facilitate the market to work. So market facilitate பண்ண work பண்ண allow பண்ணணும். So market facilitate பண்ற மாதிரி work பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே, ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐபிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு மார்க்கெட்ல இப்போ ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும், பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் வேணும். அப்ப அந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி மூலமா என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் என்ன பண்றேன், சேஃப் கார்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். அது மூலமா என்ன பண்ண முடியும், மார்க்கெட்ல அதிகப்படியான பர்சன்ஸை என்னால என்கரேஜ் பண்ண முடியும். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூ இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்ப மார்க்கெட்ல இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இஷ்யூஸ் இருந்ததுனால ஒரு 2016 கவர்மெண்ட் என்ன கொண்டு வருதுன்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் 2016 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லா என்ஃபோர்சிங் மெக்கானிசம் தான், பட் மார்க்கெட்டை ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் பண்ணணும், இன்சென்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இல்ல, மார்க்கெட்டை ஃபெசிலிட்டேட் பண்றது. At the same time, it should ensure an accountability. So accountability in sense, அதுதான் எங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுன்னா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட், சிட்டிசன் சார்ட்டர், லோக்பால், லோகாயுக்தா, இதெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னன்னா in order to ensure accountability and transparency and information. ஸோ அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸோட லிங்க் பண்ணி தான் நான் எடுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ அப்போ அக்கௌண்டபிலிட்டி, டிரான்ஸ்பரன்சி, இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் இதெல்லாம் எதுக்குள்ள கொண்டு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் in order to ensure good governance and at the same time you have to ensure free media. Because it is considered to be fourth pillar of the democracy, or it is considered to be one of the institution in the civil society. So about free media-ங்கிறதை நீங்க என்ஷூர் பண்ணியாங்க. ஸோ அதனாலதான் என்ன ரிலீஸ் பண்றாங்க, பிரஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரிலீஸ் பண்றது. ஓகே, ஸோ ஹவு யுவர் கண்ட்ரி என்ஷூரிங் அண்ட் குட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது, ஸோ ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் எப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டோ அது மாதிரி பிரஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் ஆல்சோ மெஷரிங் ஆன் குட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ் தான். அப்ப இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இவ்வளவு இண்டெக்ஸஸ், ரிப்போர்ட்ஸ், இதெல்லாம் எதை என்ஷூர் பண்றது இல்ல எதை மெஷர் பண்றதுக்கான டூல் அப்படின்னா குட் கவர்னன்ஸ் என்ஷூர் பண்றதுக்கான டூல் தான், மெஷர் தான், அதை மெஷர் பண்றதுக்கான டூல் தான். அப்போ கடைசியா ஒண்ணு ஒத்துக்கிறாங்க எல்லாரும், என்ன ஒத்துக்கிறாங்கன்னா harnessing and ICT is considered to be the efficient way to achieve good governance. ஸோ அதை எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணறாங்க, எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, அப்ப இங்க இருந்து என்ன ஆகுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இ கவர்னன்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆக போறோம். ஓகே, அப்ப இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்த லெவலுக்கு போகும். ஐசிடிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி, நத்திங் பட் இன்டர்நெட் தான். ஸோ இந்த இன்டர்நெட்டை எந்த அளவுக்கு உங்களோட சர்வீஸ் டெலிவரி மெக்கானிசம்ல யூஸ் பண்றீங்க, இன்சென்ஸ் பீப்புளுக்கு போகக்கூடிய சர்வீசஸ்ல எந்த அளவுக்கு இந்த ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் ஆகுது, அது ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு என்ஜாய் புரிய வைக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை. பிகாஸ் இன் ஆல் த டைமென்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் எங்க சுத்தினாலும் நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம என்ன ஆயிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ அப்ப இன்னைக்கு இதை புரிய வைக்கிறது வந்து பெரிய கான்செப்டா இருக்காது, இந்த ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம் எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க ஒரு வேக்சினேஷன் போடுறதா இருந்தாலும் அது எங்க இருந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்டல்ல போய் உங்களால சர்வீஸ் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஒரு இ பாஸ் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் உங்களால சர்வீஸ் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஒரு ஐஆர்சிடிசில நீங்க ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்றதா இருந்தாலும் அதையே நீங்க ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சர்வீசஸ் எதுனா இதுதான். ஸோ கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இ பாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்வீஸ். அந்த சர்வீஸ் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம் வித்தவுட் ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸர் ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஒரு வேக்சினேஷன் டிரைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு போர்ட்டல்ல நான் என்ன பண்ணிடுறேன், இமீடியட்டா என்ரோல் பண்றேன், இமீடியட்டா என்ரோல் பண்ணோன்னா எனக்கு ஸ்லாட் வந்துருது, ஸ்லாட் வச்சுட்டு நான் போயிடுறேன். ஒரு ஆதார்ல நேம் சேஞ்ச் பண்றதோ இல்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்றதோ இல்ல வேற ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நான் டைரக்டா என்ன பண்றேன், என்ரோல் பண்றேன், போய் காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப இதுதான் நத்திங் பட் குட் கவர்னன்ஸ். இந்த குட் கவர்னன்ஸ்க்கு எது தேவைப்படுது அப்படின்னா இ கவர்னன்ஸ் தேவைப்படுது. இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் அங்க முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இ, அவ்வளவுதான். அந்த இங்கிறது இன்டர்நெட் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ அப்ப எல்லாரும் ரெகனைஸ் பண்ற ஒரு விஷயத்த என்ன அப்படின்னா இ கவர்னன்ஸ் என்ன. அப்ப இந்த இ கவர்னன்ஸ்ங்கிறது ஒரு பஸ்வேர்டா மாறிடுச்சு. இ அப்படிங்கிற அந்த
இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த இ கவர்னன்ஸ் சொல்றோம், இ பிசினஸ் சொல்றோம், இ காமர்ஸ் சொல்றோம். இ காமர்ஸ்ங்கிறது அமேசான், பிளிப்கார்ட் இதெல்லாம் சொல்றோம்ல, அஜியோ எல்லாம் சொல்றோம்னா அதுல ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட், பிக் பாஸ்கெட். ஸோ இதெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னா தென் இ ஃபின்டெக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டல் லெண்டிங்லாம் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் இ மூலமாவே, இன்டர்நெட் மூலமாவே பாசிபிள் ஆகுது. ஸோ அப்போ எப்படி இது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் 1980s தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இ கவர்னன்ஸ்ங்கிறது அந்த இ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ காமன் வேர்டா இன்னைக்கு யூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ இதை எதை எம்பசைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் டிஜிட்டல் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் கவர்மெண்ட். ஸோ எங்க சிக்னிஃபிகண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the world nations and the world institutions recognized that so ICT plays a major role in order to transform the government. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொன்னோம்ல, கவர்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இந்த இடத்துல ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணோம்ல, டிரான்சிஷன் இன் கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த டிரான்சிஷன் இன் கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எது யூஸ் ஆகுற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இ கவர்னன்ஸ்ங்கிற ஒரு மெத்தட் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இ கவர்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டியூட். இ கவர்மெண்ட்ங்கிறது ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் இருந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், இப்போ இ கவர்னன்ஸா மாறிடுச்சு. அப்போ இ கவர்மெண்ட்டுக்கும் இ கவர்னன்ஸ்க்குள்ள டிஃபரன்ஸ் சின்னதா பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ இ கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்செட் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வெறும் ஜஸ்ட் அன் இன்ட்ராக்ஷன் வித் இன் தி கவர்மெண்ட். ஒரு 1976ல இருந்து ஒரு 1990 வரைக்கும் இந்தியாவுமே ஒரு விதமான இ கவர்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிருக்கு. ஓகே, அது நம்ம அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரும்போது நான் சொல்றேன். ஸோ இ கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இன் ஆர்டர் டு என்ஷூர் அன் இன்டராக்ஷன் ப்ராசஸ் வித் இன் தி கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் ஸோ இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரேட் ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு தாசில்தார் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியை வச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்குள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் இஸ் இ கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள ஓகே இ கவர்மெண்ட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஐசிடி இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கம்பைன்ட் வித் ஆர்கனைசேஷன் சேஞ்ச் அண்ட் நியூ ஸ்கில்ஸ் இன் ஆர்டர் டு இம்ப்ரூவ் பப்ளிக் சர்வீசஸ். ஸோ இவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இ கவர்மெண்ட். பட் இ கவர்னன்ஸோட ஸ்கோப் அதிகம். ஸ்கோப் அதிகம் இன் சென்ஸ் அதோட பேராமீட்டர் அதிகம். ஸோ அப்ப என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மா இருக்குங்கிற பட்சத்துல அதுக்குள்ள என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இ கவர்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு பார்ட்டா இருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்றது மட்டும் இ கவர்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ கவர்மெண்ட்டும் இ கவர்மெண்ட் தான், இ கவர்னன்ஸ் தான். கவர்மெண்ட் டு பிசினஸும் இ கவர்னன்ஸ் தான். கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசனும் இ கவர்னன்ஸ் தான். அப்ப இதுக்குள்ள கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் இ கவர்மெண்ட். இதை தாண்டி கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ், கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் சொல்றோம்ல, அதுதான் இ கவர்னன்ஸ். அப்ப இது என்னன்னா இட் இஸ் அன் வைடர் டேர்ம். இட் இஸ் நத்திங் பட் அன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் வேர் யூ கேன் ஏபிள் டு அகாமடேட் மெனி டைப் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் உங்களால இன்க்ளூட் பண்ண முடியும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இது எதுக்குள்ள மட்டும்தான் சொல்ல முடியாது அப்படின்னா இ கவர்மெண்ட்னு மட்டும்தான் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா இல்ல. அதுக்குள்ள என்ன பண்றாங்கன்னா சிட்டிசனை இன்வால்வ் பண்றாங்க, பிசினஸை இன்வால்வ் பண்றாங்க. ஸோ அதுதான் இ காமர்ஸ், இ மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அப்ப இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா அந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள கவர்மெண்ட் உட்காந்துருக்கு. எப்படி ஒரு கவர்னன்ஸ் சொல்லும் போது கவர்மெண்ட் ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லும் போது அதே மாதிரி இ கவர்னன்ஸ் சொல்லும் போது இ கவர்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். இன் சென்ஸ் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், ஓகே, இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் நடக்கும். இ கவர்னன்ஸ்ங்கிறது கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட், கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ், கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன்ஸ், இவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்ப இ கவர்னன்ஸுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு வரும்போது டாவிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இ கவர்னன்ஸ் கம்ப்ரைசஸ் தி யூஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. இதுல நமக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை. டு சப்போர்ட் பப்ளிக் சர்வீசஸ். ஸோ பப்ளிக் சர்வீசஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் இப்போ நம்ம என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ் எல்லாமே. தென் கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் சிட்டிசன்ஸ், சிவில் சொசைட்டி, பிரைவேட் செக்டர் அண்ட் தி ஸ்டேட். அப்ப கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன், கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ், கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட், இது எல்லாம் சேர்ந்து அடங்குனதுதான் இ கவர்னன்ஸ். ஓகே, அப்ப இ கவர்னன்ஸ்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு புரிய வருது. என்ன அப்படின்னா நத்திங் பட் அந்த ஈங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் இன் ஹார்னஸிங் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ற மெக்கானிசம் தான். பப்ளிக் டெலிவரி சர்வீசஸ் எஃபிஷியன்டா கொண்டு போய் ரீச் பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ் தான். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம போய் ஒரு ஸ்மார்ட் கார்டை யூஸ் பண்றோம். ஸ்மார்ட் கார்டை யூஸ் பண்ணி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சோட என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் கிடைக்குது இல்லையா. ஸோ அதுதான் அந்த இ கவர்னன்ஸோட ஒரு அல்டிமேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அதை எது மூலமா என்ஷூர் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி மூலமா என்ஷூர் பண்றாங்க.
ஓகே. ஸோ அப்போ அடுத்து இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் அன் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தி கவர்மெண்ட் வித் சிட்டிசன், அவ்வளோ. ஸோ இ கவர்மெண்ட்டை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அக்ரானிம். அக்ரானிம் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இட் மீன்ஸ் எஸ் ஃபார் சிம்பிள், எம் ஃபார் மாரல், ஏ ஃபார் அக்கௌண்டபிள், ஆர் ஃபார் ரெஸ்பான்சிவ், டி ஃபார் டிரான்ஸ்பரண்ட். ஸோ இப்போ ப்ராசஸ் என்னவா இருக்கு? ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கா? நம்ம போறோம், ஒரு வெப்சைட் குள்ள போறோம். ஸோ என்னைக்கு ஸ்லாட்டு, என்னைக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். ஸோ புக் பண்றோம், நமக்கு சிம்பிளா இருக்கு. ஸோ மாரலா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல கரப்ஷனு, அந்த இடத்துல ஒரு நெக்லிஜென்ஸ், அந்த இடத்துல ஒரு ரெட் டேபிசம், இதெல்லாம் இல்லைனாலே அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மாரல் தான். அப்போ எவ்ரி திங் சீம்ஸ் டு பி மாரல். அக்கௌண்டபிளா இருக்காங்கன்னு கேட்டா எஸ், அந்த ஸ்லாட்டுக்கு ஏதாவது நீங்க என்ன பண்ணிடணும்னா நீங்க ஸ்லாட்டுக்கு கொடுத்துதான் அப்ப அக்கௌண்டபிளா இருக்க முடியும். ஏன்னா அக்கௌண்டபிள் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரப்ஷன் அதுல இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் ஒரு 10 rupees ஒரு 20 rupees ஒரு யாருக்கோ ஒருத்தர் கொடுத்து அது மூலமா ஒரு பெனிஃபிட் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வேற. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஸ்லாட்டை புக் பண்ணி அது மூலமா என்ஜாய் பண்றதுனால அந்த இடத்துல அக்கௌண்டபிலிட்டி என்ஷூர் ஆகும். ஸோ அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கிற இடத்துல ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் வந்தே ஆகும். ஏன்னா யூ ஷுட் பி வெரி அக்கௌண்டபிள். Until and otherwise you should be charged or punished. ஸோ இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல டிரான்ஸ்பரன்சி வந்துடும். ஏன்னா வெளிப்படைத்தன்மை. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த ஒயிட் பேப்பர்லாம் ரிலீஸ் பண்றாங்க இல்லையா, ஒயிட் பேப்பர் ரிலீஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது பட்ஜெட் ஒயிட் பேப்பர் டிரான்ஸ்பரன்சி என்ஷூர் பண்றது. ஸோ மந்த்லி பேப்பர்ஸ் ரிலீஸ் பண்றதோ இல்ல ரெக்கார்டிங்ஸ் ரிலீஸ் பண்றதோ இது எல்லாமே டிரான்ஸ்பரன்சி என்ஷூர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான். அப்ப யாருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு வரும்போது கவர்மெண்ட், சிட்டிசன் அண்ட் பிசினஸ். ஸோ அப்போ கவர்னன்ஸ்ல சொல்லக்கூடிய எந்த விஷயங்களும் டைலூட் ஆக கிடையாது. இங்கேயும் 3 ஸ்டேக் ஹோல்டர் தான் இருக்காங்க, கவர்மெண்ட், சிட்டிசன், பிசினஸ். இதுக்குள்ள என்ன பண்றாங்கன்னா ஐசிடி மூலமா பண்றாங்க. சரி, இந்தியாவில எப்படி ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப் ஆச்சு? அப்ப ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா இ கவர்னன்ஸ்ங்கிறது ஓரளவுக்கு நமக்கு புரிய வருது. இ கவர்னன்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ். இதுல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிட்டிசனுக்கு டெலிவரி ஆஃப் சர்வீசஸ் அட் அன் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் வேல கிடைக்கும் வித் என்ஷூரிங் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி. சிம்பிளாகவும் இருக்கும், மாரலாகவும் இருக்கும். ஓகே. அப்ப கவர்மெண்ட் சிட்டிசனுக்கு மட்டும்தான் இந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுதானா? இல்ல. ஓகே. கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறது இ கவர்னன்ஸ்குள்ள வர்றதுதான். கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன்ஸ்க்கு நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் அதுதான். கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ் நடக்கிறது ஒண்ணுதான். அப்ப கவர்மெண்ட் டு பிசினஸோட முடிஞ்சு வருமா? இல்ல. பிசினஸ் டு சிட்டிசனும் நடக்கும் இல்லையா? மார்க்கெட் டு சிட்டிசன்ஸ் நடக்கக்கூடியது பிசினஸ் டு சிட்டிசன். சிட்டிசன் டு சிட்டிசன் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குமா? எஸ், நடக்கும். ஓகே. ஸோ சிட்டிசன் டு சிட்டிசன் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது அதையும் என்ஷூர் பண்றாங்கன்னா ஆல் த ஸ்பியர் எல்லா இடத்துலயுமே என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம். அப்ப இந்தியாவில எப்படி எவால்வ் ஆகுது இந்த இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கவர்மெண்ட் எதை ரெகனைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் as a medium to ensure on governance இல்ல குட் கவர்னன்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் மெஷினரிஸ். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த டைம் பீரியட்ல தான் கம்ப்யூட்டர்ஸோ இதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த டைம்ல என்ன ரெகனைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம் டு என்ஷூர் ஆன் கவர்னன்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்றாங்க 1970ல டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க, ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லேண்ட்மார்க் ஈவெண்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 1977ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண இந்த நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் தான். ஏன்னா இந்த நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் தான் இன்னைக்கும் நோடல் ஏஜென்சி. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடி அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இன் தி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ். ஸோ ஒரு லேண்ட் கனெக்டிவிட்டியோ இல்ல ஒரு ப்ராட்பேண்ட் கனெக்டிவிட்டியோ இது எல்லாமே யார் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டர் என்ஐசி கீழே தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ ஐடி பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஃபெசிலிட்டேட்டரா ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு யார் ஒர்க் பண்ணி தர்றாங்கன்னா இந்த நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் தான் பார்ப்பீங்க. நீங்க எந்த ஒரு வெப்சைட் எடுத்து பாருங்க கீழே நிக்கணும். ஸோ இவங்க தான் ஒரு நோடல் ஏஜென்சி. இவங்க தான் ஐடி பிளாட்ஃபார்மை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது இந்தி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்றாங்க 1977ல. அதை என்ன பண்றாங்கன்னா நெட்வொர்க் பண்றாங்க, நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் நெட்வொர்க். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் இன் தி பப்ளிக் ஆஃபீஸ். ஸோ நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஷேரிங் தி இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரோல் தான் நடக்குதோ தவிர டிரான்சாக்ஷன் ரோல் தான் நடக்க கிடையாது. ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு பிளாட்ஃபார்முக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். ரிட்டர்ன் மெசேஜஸ்ங்கிறது அவங்க கொடுக்கறதா வருமோ தவிர பட் பை சான்ஸ் என்ன ஆகாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் இப்போ நம்ம பண்றோம் இல்லையா வாட்ஸ்அப்ல, இப்போ நான் டைப் பண்றேன் மெசேஜ் வந்தது, அடுத்த நிமிஷமே நீங்க என்ன பண்றீங்க எனக்கு கீழே ஒரு டைப் பண்றீங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மெக்கானிசம். ஓகே. ஜஸ்ட் அதெல்லாம் ஒரு கம்யூனிகேஷன் டூல்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங், அவ்வளவுதான். அதுவும் வித்தின் தி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ்குள்ள மட்டும்தான். அதுவும் செலக்டட் செக்ரட்டரியேட் ஆஃபீஸ், செலக்டட் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அடுத்த லெவலுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா அதை ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க. ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி என்ன பண்றாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல ப்ரமோட் பண்றாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு மினிஸ்ட்ரியல் லெவல்ல ஒரு செக்ரட்டரியேட் லெவல்ல இருந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல வருது. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும்.
ஸோ இன்டகிரேஷன் ப்ராசஸ் இன்சென்ஸ். ஸோ அப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பேப்பரா வந்து ஒரு பாலிசி அப்ரோச் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பாலிசி என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பேப்பரா தான் எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஃபார்மேட்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஒரு ஒன்-வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ இது மூலமா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸோட ரோல். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, ஒரு நேஷனல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஒன்று அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ நேஷனல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ ரோல் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மூலம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் இந்த ரோலோட தட் இஸ் இந்த நேஷனல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸோட அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொமோட் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி. ஸோ கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில், how to run the computer, then hardware, இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்கன்னா they try to bring an awareness in the people, okay, to in order to go for the development of ICT. So அப்பதான் என்ன ஆகுது, இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாமே பூம் ஆக ஆரம்பிக்கும் 1998 time periodல. So 1999 was considered to be another landmark event. Nothing but they create an Union Ministry of Information and Technology and separate ministry is created for it. ஓகே, ஸோ அதே டைம் பீரியட்ல அடுத்த வருஷம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 12-point அஜெண்டா ஒன்று ரிலீஸ் பண்றாங்க. 12-point அஜெண்டாவை வி ஷுட் நாட் வாண்ட் டு மெமரைஸ். சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் ரெகனைஸ் பண்றாங்க என்னன்னா ஈச் மினிஸ்ட்ரி ஷுட் ஹேவ் ஒன் செப்பரேட் வெப்சைட் டிசைன். ஸோ ஒரு ஈச் மினிஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் வெப்சைட் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கும். அங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அஸ் சிட்டிசனா இன்ஃபர்மேஷனை வேணா ஷேர் பண்ணுவோம். இன்ஃபர்மேஷனை உங்களால எடுக்க முடியும், அவ்வளவுதான். அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கிரீவன்சஸ் எல்லாம் நீங்க உங்களால சொல்ல முடியாது. அது ஒரு ஒன்-வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி, இட் கிவ்ஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்ஃபர்மேஷன். பட் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாதுல்ல. ஸோ சேவா அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே ஒன்று கொடுக்காங்க, என்னன்னா கிரிவன்ஸ் போர்ட்டல் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அங்க போய் என்னன்னா மினிஸ்ட்ரியில உங்களுக்கு கன்சர்ன் மினிஸ்ட்ரியில ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் போது அந்த போர்ட்டல்ல போய் உங்களால ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு 2-way கம்யூனிகேஷனா மாறுது. பட் அட் த டைம் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன்-வே கம்யூனிகேஷன். ஜஸ்ட் அவங்க என்னன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ 2000ல அந்த 12-point அஜெண்டா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் தி டெவலப்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், இதெல்லாம் பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு லேண்ட்மார்க் ஈவெண்ட். ஜஸ்ட் வி ஷுட் நோ அட்லீஸ்ட் அந்த 1977ல நிக்னு ஒன்று கிரியேட் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ யூனியன் மினிஸ்ட்ரி எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா 1999ல ஃபார்ம் ஆச்சு. ஒரு 12-point அஜெண்டா ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஒரு எஸ்ஏ டைப்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ் வருதுனாலும் ஸோ உங்களால எழுத முடியும். ஓகே, ஸோ இல்ல அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சம் பேசிக்ஸ் தெரியணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கான விஷயம் தான். மேஜர் ஈவெண்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் கவர்னன்ஸ். So National E-Governance Plan at 2006, it is considered to be one of the major event. இப்போ நீங்க பார்க்கக்கூடிய டிஜிட்டல் இந்தியாங்கிறது அது வெர்ஷன் 2.0 of National E-Governance. So 2014க்கு அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் டெவலப் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பிளாட்ஃபார்ம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2006ல they introducing on one of the landmark event இதை சொல்லப்படும். ஒரு மேஜர் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் தி இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி, தட் இஸ் யூசிங் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இன் தி பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஆர் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் தி சர்வீசஸ் டு தி பீப்புள். ஓகே, ஒரு மேஜர் ஈவெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா டெவலப் பண்றாங்க. அதோட அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் என்ன, நத்திங் பட் facilitating some critical public services. So critical public services is nothing but some of the basic needs, the food, health, shelter, education, then land records, இதெல்லாம் சொல்றேன் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா some basic services to the people. So இதை என்ன பண்றாங்கன்னா they ensure it by means of facilitate these services to all citizens of India. So அப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they try to ensure an inclusive growth. So inclusive growth அப்படிங்கிறது through by means of எது மூலமா ட்ரை பண்றாங்கன்னா through by means of ICT. ஓகே, எந்த இடத்துக்கு அப்படின்னா ஸோ அது வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறது கூடிய சர்வீஸ்ல என்ன கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஒரு பெரிய டிவைடு கிரியேட் ஆகுது, அர்பன் ரூரல் டிவைடு. இந்த அர்பன் ரூரல் டிவைடை சார்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காண்டி என்ன பண்றாங்கன்னா they promote this scheme into the area of rural program entrepreneurship, remotest ஏரியாக்குள்ள எடுத்துட்டு போறாங்க. ஸோ அப்போ அதோட விஷன் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா nothing but to bring public service close to the people. ஸோ அதுக்காண்டி என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 31 மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. So mission mode projects in sense nothing but land records, how to create an ICT platform. Okay, so road projects sanction பண்றது ICT platform. Food security ல இந்த PDS system strengthen பண்றதுக்கு ஒரு mission mode. Education develop பண்றதுல digital literacy promote பண்றதுல ஒரு mission mode. So இந்த மாதிரி தனித்தனியா mission modeன்னு வரும்போது இந்த mission mode அப்படின்னு வரும்போது it is a short term goal. அப்ப ஸ்பெசிபிக்கா என்ன பண்ணுவோம்னா இதுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபண்டோ இல்ல தனி யூனிட்டோ இன்னும் டெவலப் பண்றதுனால அப்ப இது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கும். அப்போ ஒரு 31 மிஷன் மோட் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்றாங்கன்னா த்ரூ அவுட் வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் இந்த ஐசிடி மூலம்.
ஓகே, அப்ப இந்த மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸோட அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, த்ரூ பை ஐசிடி பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா இந்த சர்வீசஸை பீப்புளுக்கு எடுத்துட்டு போறதுதான் இந்த மிஷன் மோடோட அப்ஜெக்டிவ். அப்ப அதுக்கு நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி வேணும் இல்லையா? அந்த நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி என்ஷூர் பண்றது இதுக்குள்ளேயே இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த சர்வீசஸ் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணணும்னா டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெய்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெய்டி கடவுள் அப்படின்னா, ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்நெட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி a god அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த நேம்க்கு ஏற்ற அப்படியே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அதை டெய்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ டெய்டி அப்படின்னு வரும்போது இந்த இடத்துல என்னன்னா இந்த இதோட முடிஞ்சிருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இ கவர்னன்ஸோட ரோல் அதோட முடியல. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் ப்ரொமோட் பண்றது ஒண்ணு. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ங்கிறது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது. அப்ப இ கவர்னன்ஸோட ரோல் என்னவா இருக்குன்னா 2006 ஒரு பெரிய ஹியூஜ் ப்ரோக்ராமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோக்ராம்னே சொல்ல முடியும். ஏன்னா இதோட அப்டேட்டட் வெர்ஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிஜிட்டல் இந்தியா 2.0. ஓகே, ஸோ அப்ப இது என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் சர்வீசஸ் எல்லா சிட்டிசன்ஸ்க்கும் போய் சேரணும். என்ன பப்ளிக் சர்வீசஸ் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் பப்ளிக் சர்வீசஸ். அந்த கிரிட்டிக்கல் பப்ளிக் சர்வீசஸ் எது மூலமா ரெகனைஸ் பண்றாங்கன்னா இந்த 31 மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூலமா ரெகனைஸ் பண்றாங்க. ஸோ யார் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். யாரை வச்சு அப்படின்னா மல்டிபிள் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை வச்சு. என்ன என்ஷூர் பண்ணணும்? டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி என்ஷூர் பண்ணணும். ஸோ யார் நோடல் ஏஜென்ட்டா இருக்காங்க? டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ இது யாரு கீழே இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜி, மெய்டின்னு சொல்லுவாங்க, டெய்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதோட முடிஞ்சிச்சா? இல்ல, அப்ப அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்மை கொண்டு வரணும். ஏன்னா பேரலா அதை வெஸ்டாண்ட் பண்ணணும்ல. நீங்க இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிடலாம், இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடலாம் டெக்னாலஜியை, பட் அதுக்கேற்ற அப்படி ஸ்கில் செட் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்தாகணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பீப்புளோட மைண்ட் செட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா வித்தின் தி பப்ளிக் ஆஃபீஸ். ஸோ அவங்கள ரிஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும். அப்ப அங்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டேஜஸ். இன்சென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த 1976 சொல்றேன்ல, அது ஜஸ்ட் ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், அவ்வளவுதான். இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னன்னா ஒரு ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் மாதிரி என்ன ஆகும்னா போய் ரீச் ஆகும், அவ்வளவுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இது வெறும் இன்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ். இன்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் இன் சென்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணலாம், அடுத்த மெசேஜ் என்ன ஆகும்னா அங்க இருந்து ரிசீவ் ஆகும். ஓகே, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல நீங்க என்ஜாய் பண்ண முடியாது அந்த சர்வீஸ். அதுவும் டிலேனஸ் இருக்கும், அதுவும் இட் டேக்ஸ் டைம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வரும்போது பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிலாம் கிடையாது. இங்க என்ன ஆகும்னா ஒரு ரியல் டைம் கம்யூனிகேஷன் உங்களால என்ஷூர் பண்ண முடியும். இந்த 1994 to 2000 டைம் பீரியட்ல ரியல் டைம் கம்யூனிகேஷன் இன் சென்ஸ் இமீடியட்டா நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும், இமீடியட்டா அவரும் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். ஒரு சிட்டிசனுக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்றேன். சிட்டிசன் கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் கிடையாது, இது கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சிட்டிசனுக்கும் உள்ள கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்னால என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த வெப்சைட்ஸ் இதெல்லாம் மூலமா என்னால ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை என்னால எடுத்துக்கிற முடியும், அவ்வளவுதான். இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க நமக்கு வேணா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாமா தவிர நம்ம அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது. டிரான்சாக்ஷன்ல ஒரு என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. இன்சென்ஸ் இமீடியட்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம், அவங்க உங்களுக்கு இமீடியட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்லி இட் இஸ் நவ் வி ஆர் என்ஜாயிங். ஓகே, ஸோ மொபைல் கவர்னன்ஸ், இ கவர்னன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கம்யூனிகேஷன் மட்டும் தான் நடக்குதான்னு கேட்டா இல்ல, அங்கேயே என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷனும் பண்ண ஆரம்பிங்க. டிரான்சாக்ஷன் இன்சென்ஸ் மணி டிரான்சாக்ஷன். ஸோ ஒரு பில்லை பே பண்றது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஆன்லைன்ல பே பண்றீங்கல்ல, இட் இஸ் அன் அட்வான்ஸ்மெண்ட். ஸோ அதுக்கு ஒரு அப்ரூவல் வருது, அதை நம்ம ரெகனைஸ் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் லெவல். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லெவல்னு சொல்லுவாங்க இந்த லெவல். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லெவல். ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இ கவர்னன்ஸ் கிட்டத்தட்ட எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒண்ணுன்னா இந்த இதுதான். ஸோ இ கவர்னன்ஸ் ப்ரொமோட் பண்றதோ டிஜிட்டல் இந்தியா ப்ரொமோட் பண்றதோ எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த 2014 there are many technologies developed. ஸோ அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மேஜர் ஷிஃப்ட் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ அப்ப இதெல்லாம் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நத்திங் பட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சிட்டிசன் கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஸோ அப்ப ரிலேஷன்ஷிப் வெறும் கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்டா இருந்தா அது என்னன்னு சொன்னேன், இ கவர்மெண்ட்னு சொன்னேன். ஓகே, ஆனா இங்க என்னவா இருக்கு, மொத்தம் 3 ஸ்டேக் ஹோல்டரோட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ இதுதான் அந்த நெட்வொர்க். So government to business, government to citizen, government to government local level, central level, state level. So அப்ப டயர் சிஸ்டத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they are bringing on relationship. So என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா what is the purpose? ஏன்னா கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா மாடல்ஸ்னு ஒண்ணு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். நம்மளோட இ கவர்னன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இ கவர்னன்ஸ்ல மாடல்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கும், ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் லிமிடேஷன்ஸ்னு ஒண்ணு வரும். லிமிடேஷன்ஸ் பார்க்கலாம், ஓகே. பட் அதுக்கு முன்னாடி மாடல்ஸ்னு ஒண்ணு பார்த்தாங்க. அந்த மாடல்ஸ் தெரியணும்னா என்ன டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல அந்த மாடலை என்ஷூர் பண்றாங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்போ மாடல் அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் மாடல் அப்படின்னு வரும்போது கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் தான். ஸோ கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விஷயம் தான், நத்திங் பட்
and reaching of the public services in a qualitative manner to the people. Okay, so efficient எவ்வளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா நீங்க அந்த பீப்புளுக்கு சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்றீங்க. ஸோ அதை என்ஷூர் பண்றது தான் கவர்மெண்ட் சிட்டிசன். ஸோ எதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ரீஸ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் டு சிட்டிசன்ஸ். சரி, கவர்மெண்ட் சிட்டிசன்ஸ் குவாலிட்டிங்கிறது எதை வச்சு மெஷர் பண்றாங்க? ஹவ் யூ கேன் ஏபிள் டு மெஷர் தி குவாலிட்டி ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்? நத்திங் பட் இன் ஆர்டர் டு என்ஷூர் டிரான்ஸ்பரன்சி, ரெடியூஸ் கரப்ஷன் லெவல், மினிமைஸ் தி காஸ்ட் borne by citizens, and mostly importantly make government easily accessible to general masses. So in the quality of the government service அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும், அக்கௌண்டபிளா இருக்கணும், ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும், காஸ்ட் மினிமைசிங் காஸ்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம பண்றோம் இல்லையா சர்வீசஸ், இதுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றாங்க? 15 rupees 20 rupees அந்த மாதிரி தான் சார்ஜ் பண்றாங்க. தென் கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த சர்வீசஸ் எவ்வளவு ஈஸியா அக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியுமோ பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் மாடல். இப்போ ரீசெண்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஒரு 2 days முன்னாடி பார்த்துக்க முடியும் உங்களால யூனிக் லேண்ட் பார்சல் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர், ULPAN நம்பர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு லேண்டுக்கும் எப்படி நமக்கு ஒரு ஆதார் நம்பர் இருக்கோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு லேண்டுக்கும் ஒரு யூனிக் ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்போ இது மூலமா என்னன்னா டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். லேண்ட் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது டூப்ளிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம், டபுள் டாக்குமெண்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம், ஓகே, லிட்டிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியும். அப்ப இது மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணி தர்றாங்க. ரொம்ப ஃபேமஸா பேசப்பட்ட மாடல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமி மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன் கர்நாடகா. கர்நாடகால இந்த பூமி மாடல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் லேண்ட் ரெக்கார்டை வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணது. ஸோ டு சர்வ் டு தி சிட்டிசன்ஸ் அதுதான். ஓகே, ஸோ இது ஒரு மாடல் கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன். கியான் தூத்னு ஒரு மாடல், இட் இஸ் பிராக்டிஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கோட் இட் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அங்க மாடல்ஸ்னு ஒரு இடத்துல நமக்கு பேசியிருக்காங்க, அதனால சொல்றேன். ஓகே, ஸோ கியான் தூத் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆன் மத்திய பிரதேஷ் மாடல். ஸோ இங்க என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபெசிலிட்டேட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். யூ கேன் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிட்ட இருந்து நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணிக்கலாம், த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் மூலமாவோ இல்ல த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் நெட் மொபைல் கவர்மெண்ட் மொபைல் மூலமாவோ யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் தி இன்ஃபர்மேஷன். Then there is another model in the name of Fronts in Kerala. So Fronts stand for fast, reliable, instant, efficient network for the disbursement of services. So on the fast in sonolaya, so smart governance in sonalla, simple, moral, accountable, responsible, transparent. So avanga enna pandranga good governance ku avanga oru name vekkiranga, fast, reliable, instant, efficient network for disbursement of services. So இதெல்லாம் மாடல்ஸ். இந்த மாடல்ஸ் எதெல்லாம் பெஸ்ட் மாடல்ஸ் இதெல்லாம். ஓகே, கவர்மெண்ட் ரெகனைஸ்டு பெஸ்ட் மாடல்ஸ். இந்த பெஸ்ட் மாடல் எதை என்ஷூர் பண்ணுதுன்னா கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசனுக்கான சர்வீசஸ் எவ்வளவு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தராங்க அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ அடுத்த மாடல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய மார்க்கெட். இந்த மார்க்கெட்டுக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? ஸோ ஒரு லைசன்ஸ் வாங்குறது, ஓகே, இல்ல ஒரு லேண்ட் கிளியரன்ஸ், இல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸ், இல்ல ஒரு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் கிளியரன்ஸ், ஓகே, ஸோ ஃபயர் சர்டிபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு பிசினஸ் ஒருத்தர் இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு லேண்டு, அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா. ஸோ மெட்டீரியல், மெஷின் இதெல்லாம் சொல்றோம்ல. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எஃபிஷியன்ட்டா அவங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸிங்க பண்ணி தரீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவங்க குயிக்கா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிசினஸ் ரன் பண்ணுவாங்க. Then அதே சேம் சிச்சுவேஷன்ல யூ ஷுட் என்ஷூர் அண்ட் ரெகுலேட்டரி பாடி. ரெகுலேட்டரி பாடியில நீங்க இன்டர்வென்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் மினிமலைஸ் பண்ணி தரணும். அப்ப இதுதான் கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ்க்கான இனிஷியேட்டிவ். இன் சென்ஸ் அவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் இதுவா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எப்படி டிரான்ஸ்பரன்சி என்ஷூர் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இந்த இடத்துல எதை இன்ஷூர் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீல் வித் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸோட இவங்க எப்படி மாறலா இருக்காங்க, அக்கௌண்டபிளா இருக்காங்க, ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்காங்க. அதான் நான் சொல்றது. இப்போ ரீசெண்டா இந்த 2 days பேக் கார்பரேட் மினிஸ்டர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஸோ கார்பரேட் தான் விசில் ப்ளோவரா இருக்கும். எங்க அப்படின்னா சம் இன்ஸ்டிடியூஷனோ இல்ல பப்ளிக் ஆஃபீஸோ இல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ இல்ல எனி அதர் லோக்கல் பாடியோ முனிசிபல் பாடிஸோ யாராச்சும் உங்க மேல சாங்ஷன்ஸோ இல்ல சம் ஸ்ட்ரிஞ்சன்டான விஷயங்கள் ஃபார் தயர் பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா யூ ஷுட் கம் அவுட் அண்ட் டெல் டு அஸ், வி வில் சார்ட் அவுட் தட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is an initiative of government to business. Okay, அப்ப அந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம்ங்கிறதுனா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். So it ensures an ease of doing business. So World Bank சொல்லக்கூடிய ease of doing business நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா. So 110 ரேங்க்ல இருந்து இன்னைக்கு 60th ரேங்க்ல இருக்கு. So அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they do many reforms like GST ஒரு ரிஃபார்ம் தான் with respect to government to business. Okay, trade facilitation agreement அப்படிங்கிறது ஒரு ரிஃபார்ம் தான். இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிஃபார்ம் தான் 2016. ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன்
reform initiatives with respect to government to business transactions. So எதை information அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it ensures transparency and free flow of information to business. வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும். ஓகே, அப்ப எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு மாடல். இன்சென்ஸ் கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது மூலமா என்னன்னா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் போர்ட்டல் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர் பண்ணக்கூடிய குட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த குட்ஸை எங்க மட்டும்தான் நீங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல இருந்து பண்றதா இருந்தா அந்த போர்ட்டல்ல இருந்து மட்டும் தான் பண்ண முடியும். இன்சென்ஸ் நான் ஒரு டெஸ்க் வாங்குறேன் இல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறேன் அப்படின்னா இந்த போர்ட்டல்ல இருந்தா உங்களால பண்ண முடியும். அப்ப இது மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ல கவர்மெண்ட் அக்கௌண்டபிளா இருக்கு. அதே விதத்துல மார்க்கெட்ல அவங்களுக்கான லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டை என்ஷூர் பண்ணி தருது. ஏன்னா அங்க ஒரு நெப்போட்டிசம் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு ஃபேவரா யாரு அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு இவங்களுக்கு கமிஷன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள்ட்ட இருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணலாம். பட் அப்படி இல்லை, இ-பிட்டிங் மூலமா டெண்டர் மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி என்ஷூர் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ குட்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எந்த இதுல வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் போர்ட்டல் மட்டும் தான் வாங்கணும். அப்ப இதுல பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டும் மார்க்கெட். ஓகே, அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கான டிரான்சாக்ஷன் என்ஷூர் பண்றாங்க. ஓகே, அப்புறம் MCA 21 அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸோட மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட். இதுல என்னன்னா சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. இன்சென்ஸ் நான் சொல்றேன் இந்த லைசன்சஸ் எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு சிங்கிள் விண்டோ ப்ராசஸ்ல உங்களால இன்ஷூர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபைலிங் பெட்டிஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதோட ஃபைலோட சைஸவே மினிமைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு சிங்கிள் பேஜ்ல நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்னா இன்னைக்கு ஃபைல் பண்ணி அதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் G2B தென் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம். ஸோ மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம்ங்கிறது அதுதானே 11 to 14 பிசினஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை சூஸ் பண்றாங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ள என்ன பண்ணி ஆகணும்னா நீங்க எவ்வளவு எஃபிஷியன்ட்டா அவங்கள அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஓகே அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தர்றது. தென் சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ரீசெண்டா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் நான் ஒரு 2 daysக்கு முன்னாடி இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க பேசும்போது ஒரு 10 ஸ்டேட்ஸோட என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தே புட் ஆன் டைப் இன்சென்ஸ் ஒரு MOU சைன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த MOUல என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த போர்ட்டல்ல சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் போர்ட்டல்ல அவரோட அப்ளிகேஷனை ஃபைல் பண்ணியிருந்தா போதும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும்னா கிளியரன்ஸ் மெக்கானிசத்தை அது ஈஸியா அவங்களே பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஒரு அப்ரூவல், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல ஒரு அப்ரூவல், முனிசிபல் பாலிட்டில அப்ரூவல் அப்படிலாம் எதுவும். ஸோ ஒரு இடத்துல அவர் ஃபைல் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த கிளியரன்ஸ் மெக்கானிசம் அவங்களே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. Next one is government to government initiatives. So the government to government initiative அப்படிங்கிறது it's nothing but in order to ensure the internal efficiency. And the administrative reform ஒன்னு சொன்னேன் இல்லையா? So administrative reform in the World Bank report பார்க்கும்போது ஒன்னு சொன்னோம்ல, so administrative reform. So in the administrative reform தான் the internal efficiency strengthen. So internal efficiency strengthen பண்றதுன்னா அவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய transactions, in sense business transactions நடக்கலாம், மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கலாம், சம் ஆபரேஷனல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கலாம், இல்ல ஃபைல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கலாம். அப்ப இது எப்படி அவங்களுக்குள்ள மூவ் ஆகும், எவ்வளவு எஃபிஷியன்டா மூவ் ஆகுதோ அவ்வளவு ப்ராசஸ் சிம்பிளா முடியும். அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கஜானே ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி கன்சிடர்ட் பெஸ்ட் மாடல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இன் த மேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் தட் இஸ் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரெஷரிஸுமே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்டர்லிங்க்டு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியாதுன்னா யூ கேனாட் ஏபிள் டு ஃபால்ஸ்லி கிளைம் தட் திஸ் இஸ் தி அமௌண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் அப்படிங்கிறது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் தே கேன் ஈஸிலி மானிட்டர் தி ட்ராக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் அந்த மார்ச் ரஷ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ கடைசி மார்ச் மாசம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமாக செலவழிப்பாங்க, அதெல்லாம் தே கேன் ஏபிள் டு மானிட்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ கஜானா ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பெஸ்ட் மாடல் டு கோட் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி G2G இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஓகே, the next one is services included. இப்பதான் எதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா e-governance-குள்ள திருப்பி உள்ள வரும், அந்த நேஷனல் e-governance ப்ரோக்ராமுக்குள்ள. ஸோ ஓவராலா என்ன சொன்னா 26 மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், 31 பிளஸ் இந்த 4 இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, 31 வச்சுக்கோங்க. 8 சப்போர்ட்டிங் காம்போனன்ட்ஸ் உள்ள இருக்கு. ஓகே, ஸோ அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் டு ஓவர் கம் தி டிஜிட்டல் டிவைட். அந்த அர்பன் ரூரல் டிவைட் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் டிஜிட்டல் டிவைட். ஸோ இப்போ நீங்க நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல பார்க்க முடியும். இந்த எஜுகேஷன் வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா டிஜிட்டல் டிவைட்னால அர்பன்ல கிடைச்ச அளவுக்கு ரூரல்ல போய் ரீச் ஆகல, ஒரு ரிச் பீப்புள் கிடைச்ச அளவுக்கு புவர் பீப்புள் போய் ரீச் ஆகல. ஸோ அப்ப இந்த டெக்னாலஜி என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1% to 1% டிவைட் ஆகுது. அப்ப அதுதான் டிஜிட்டல் டிவைட். ஸோ அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன இனிஷியேட் பண்ணுது, எல்லாருக்கும் லேப்டாப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது, எல்லாருக்கும் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸ்மார்ட் போன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றது போக அங்க அவங்களுக்கு ரீசார்ஜ், அந்த டேட்டாஸ்க்கான ரீசார்ஜ் முதற்கொண்டு எல்லாம் பண்ணி தரும். அப்ப அதுதான் கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரும். அங்கதான் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் இஸ் எசென்ஷியல். ஸோ டெக்னாலஜி கிடைச்சிருச்சு, அந்த டிஜிட்டல் டிவைட் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுன்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான் சப்போர்ட் பண்ணியாங்க. தென் காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு, என்னென்ன டைப் ஆஃப் இருக்கு. ஸோ நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ எல்லாம் மிஷன் மோடு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு.
பட் இன்னைக்கு என்ன வேணும்? நெட்வொர்க் வேணும் இல்லையா? அப்ப நெட்வொர்க் வேணும்னா ஆப்டிகல் ஃபைபர் நெட்வொர்க்ஸ் வேணும். In order to connect all the districts and Panchayat Raj institutions and other institutions. Okay. So, அப்போ SWAN மூலமா கனெக்ட் பண்றாங்க. ஸ்டேட் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மூலமா என்னன்னா மினிமம் ப்ராட்பேண்ட் கனெக்ட் 2 Mbps நேஷனல் கவர்னன்ஸ் அப்போ இப்போ 100 Mbps எம்பசைஸ் பண்றாங்க. தென் எம்பசைசிங் மோர் தென் 1 lakh சென்டர்ஸ் ஆஃப் காமன் சர்வீஸ் சென்டர். இன்னைக்கு அதை விட அதிகமாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் டிஜிட்டல் இந்தியா ப்ரோக்ராம். ஸோ காமன் சர்வீஸ் சென்டர் அப்படிங்கிறது சேவா சென்டர் நம்ம போய் நிறைய பார்ப்போம். ஸோ நம்மளோட சர்டிபிகேட்ஸ் அப்லோட் பண்றதோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட் எதுன்னு வேணும்னா சேவா சென்டர்ல போய் நம்ம அப்லோட் பண்ணி பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அது காமன் சர்வீஸ் சென்டர். தென் மொபைல் கவர்னன்ஸ் என்ஷூர் பண்றது ஒன் ஆஃப் தி காம்பனன்ட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாமே மொபைல் ஆக்சஸ் பண்றோம். தென் பாரத் ஆர் நேஷனல் ஆப்டிகல் ஃபைபர் நெட்வொர்க்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம டிஜிட்டல் இந்தியா வரும்போது நான் கிளியரா சொல்றேன். தென் மேகராஜ் அப்படிங்கிறது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது டிஜிட்டல் லாக்கர்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம்ல ஒன் நோட்டு, எவர் நோட்டு. Okay, so at the same time digital locker it's nothing but cloud computing. So cloud computing மூலமா உங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் that is files இல்ல உங்களோட சர்டிபிகேட்ஸோ அங்க என்ன பண்ணலாம்னா எங்க வேணாலும் உங்களால ரெட்ரைவ் பண்ணலாம் இன்டர்நெட் இருக்கிற பட்சத்துல. ஓகே, இதெல்லாம் காம்பனன்ட்ஸ் எதுல என்ஷூர் பண்றாங்கன்னா நேஷனல் கவர்னன்ஸ்ல என்ஷூர் பண்றாங்க. சரி, இதனால ஆகக்கூடிய சிக்னிஃபிகன்ஸ் நேஷனல் கவர்னன்ஸ். ஸோ நேஷனல் கவர்னன்ஸ்னால ஆகக்கூடிய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னு வரும்போது அப்துல் கலாம் சார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, it ensures seamless access to information and seamless flow of information. So உங்களால ஈஸியா அக்சஸ் பண்ண முடியும் இன்ஃபர்மேஷன். அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா இன்னைக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் அசார்டிவ்னஸ்ங்கிற லெவலுக்கு வந்துருச்சு இல்லையா? இன்ஃபர்மேட்டிவ் அசார்டிவ்னஸ் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இன்ஃபர்மேஷன் பொல்யூஷன் லெவலுக்கு வந்துருச்சு. இன் சென்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இன்னைக்கு ஷார்டேஜ்லாம் இல்லை, டூ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுதான் லிமிடேஷன். அடுத்து அங்க நம்ம போறது அங்கதான் போவோம். லிமிடேஷன்ஸ் ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்றதுக்கு கூடிய பிரச்சனைகள். Okay, and at the same time it can facilitate for the underdeveloped areas. Now the digital divide overcome பண்றது சொன்னேன்ல அதுதான். Then it increase the reach of government in both geographical and demographical. So எல்லா இதுலயும் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ட்ரைபல் வில்லேஜஸா இருக்கட்டும். ஸோ ட்ரைபல் வில்லேஜஸ் அப்படின்னு வரும்போது பாட் சிஸ்டம் மூலமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதா சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ட்ரான் மூலமாவோ இல்ல அதர் திங்ஸ் மூலமாவோ சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்றதா சொல்றாங்க. ஓகே, தென் இட் ஆல்சோ என்ஷூர் ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ். So smart governance is simple, moral, accountable, responsible, transparent. Fat governance is flexible, accountable, and transferable. இப்படியும் சொல்லுவாங்க. Okay, right? Then with respect to human interface, targeted goals you can easily achieve through by means of significance. So அப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா poor governance ஓட parameter பார்த்தோம். Then with respect to what is good governance அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். ஸோ குட் கவர்னன்ஸ்ல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வந்து இன்வால்வ் ஆகணும். ஒன் செகண்ட். ஓகே, ஸோ குட் கவர்னன்ஸ் மூலமா நம்ம என்ன பார்க்க முடிஞ்சு அப்படின்னா வாட் இஸ் மென் பை குட் கவர்னன்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ குட் கவர்னன்ஸ்ல முக்கியமான விஷயம் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரிஞ்சு அப்படின்னா ஸ்டேட் ஹாஸ் டு பிளே அன் ஆக்டிவ் ரோல் அப்படின்னு. ஸோ குட் கவர்னன்ஸ்னு வரும்போது வேர்ல்ட் பேங்க் கொடுத்த அந்த 4 காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி, தென் ரெகுலேட்டரி ப்ரொவிஷன் சரியா இருக்கணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸ்டடி பண்ணணும். தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குட் கவர்னன்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு கூடிய ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டூல் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஐசிடி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஐசிடின்னு வரும்போது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ இதுல நம்ம கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸ்க்கான டிஃபரன்சஸ் பார்த்துச்சு. ஸோ இது ரெண்டுலயும் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ கவர்னன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம், நத்திங் பட் ஹார்னஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்தியாவில் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னா அட் த டைம் ஆஃப் 1970s இருந்து டில் டேட். ஓகே, நான் கம்ப்ளீட் பண்ணல, சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் இருக்கு. இந்த லிமிடேஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸ் போகணும். இன்சென்ஸ் டிஜிட்டல் இந்தியா போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்த கிளாஸஸ் அதுதான் இருக்கு. ஸோ அப்போ கவர்னன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம், ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அதுதான் ரெக்யர்மெண்ட். ஏன்னா டிஜிட்டல் இந்தியா தான் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும், ஏன்னா அதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ கவர்னன்ஸோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, அதோட காம்பனன்ட்ஸ் என்ன, தென் ஹூ ஆர் த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன், கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ், கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்து இவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, இவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்ல கிடைச்ச பெஸ்ட் மாடல்ஸ் என்ன அப்ரோச்சஸ்ல.
ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதனால கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத ஸ்டடி பண்ணும். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு கிளாஸோட இன்னைக்கு முடியிற விஷயம். நான் அடுத்த கிளாஸஸ்ல என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இ கவர்னன்ஸோட லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, இ கவர்னன்ஸோட இஷ்யூஸ் என்ன வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்றது, தென் எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸ்ல இருக்கோம், இன்னைக்கு நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் மெஷர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன் தி டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸ். ஓகே, ஸோ வித்